Good afternoon. I am going to start with the third module of foreign trade. So actually the first module has been completed by me, and the second module I think it will be handled by Bindu teacher. I am starting with the third module. I am now proposed to take the first few portions of the third module. Somehow, if time allows, I will take the remaining part also. Okay, today we are going to deal with another theory of international trade, that is the Heckscher-Ohlin theorem. Heckscher-Ohlin theorem. Heckscher-Ohlin theorem, that is one of the famous theory of international trade, which has been put forward by Heckscher and Ohlin. So, in as an introduction, I have to say a few words about the origin of this theory. So, in 1919, Eli Heckscher, he was a Swedish economist. Eli Heckscher, he was a Swedish economist. He published an article titled "The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income." So, the effect of foreign trade on the distribution of income, that was an article which was published by a Swedish economist, and his name is Eli Heckscher, and that was published in the year 1919. So, in this article named "The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income," he presented the outline of what was to become the modern theory of international trade. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തിയറിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളായ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന 1919 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എലി ഹെക്ഷറിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്, ആധുനിക ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറിക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ 1919 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ്. So this, but however, this article was not noticed by people for nearly 10 years. So it remained unnoticed for over 10 years. 10 വർഷം ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. But a person called Bertil Ohlin, and he was also another Swedish economist, and he was a former student of this Heckscher. So Bertil Ohlin, after 10 years, after the publication of this article, after 10 years, this person, his name was Bertil Ohlin. He was also a Swedish economist, and he was also a student of this Heckscher. And he picked up this article, and he has built on it. He has made some modifications on it, and he has clarified it, and he in 1993 published his famous book called Inter-Regional and International Trade. So after 10 years of publication of this article of Heckscher, that is, the name of the article was "The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income." So after 10 years, one of the students of this Heckscher, and his name was Bertil Ohlin, he was also another Swedish economist, and he picked it up and this article, and he formed, and in 1933 he published his famous book called Inter-Regional and International Trade. So however, the outline of this theory was introduced by, or was put forward by, or was formulated by Eli Heckscher. However, it was Bertil Ohlin who had modified this theory. So however, this theory is called, even though most of the work was done by this Bertil Ohlin, the theory is called as Heckscher-Ohlin, after the name of both Eli Heckscher and Bertil Ohlin. So this theory is called Heckscher-Ohlin theory, or HO theory. HO theory or Heckscher-Ohlin theory, and that can be presented in the form of two theorems. So this Heckscher-Ohlin theory is presented in two theorems. രണ്ട് theorems ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. First is the HO theorem, or simply the Heckscher-Ohlin theorem. That is the first one, and that deals with the pattern of trade.
രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എച്ച് ഒ തിയറമാണ് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഈക്വലൈസേഷൻ തിയറം എന്ന് വിളിക്കും. അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഡിസ്കസസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓൺ ഫാക്ടർ പ്രൈസസ്. അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഫലമായി ഫാക്ടർ പ്രൈസസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഈക്വലൈസേഷൻ തിയറം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. സോ ദിസ് എച്ച് ഒ തിയറം or Heckscher-Ohlin theory, it is presented in two theorems. One is Heckscher-Ohlin theory or the theory which predicts the international trade, pattern of trade നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്ന്. ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഈക്വലൈസേഷൻ തിയറം. അങ്ങനെ രണ്ട് തിയറി ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ Heckscher-Ohlin തിയറം. Heckscher-Ohlin തിയറത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ നട്ട്ഷെൽ, ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വി ക്യാൻ summarize this Heckscher-Ohlin theorem as. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തിയറത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയാണ്. എ നേഷൻ will export the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively abundant and cheap factor and import the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor. ഇതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ Heckscher-Ohlin theorem. എ നേഷൻ വിൽ എക്സ്പോർട്ട്, ഒരു രാജ്യം കയറ്റുമതി ചെയ്യും. എന്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യും? ദ എക്സ്പോർട്ട് ഹൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയർസ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി അബണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പ് ഫാക്ടർ. എന്ത് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു രാജ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഏത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണോ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കമ്മോഡിറ്റിയെ നേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു രാജ്യം ഏത് രാജ്യമാണോ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ആ രാജ്യം ഏത് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് നേഷൻ വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദോസ് കമ്മോഡിറ്റി ഹൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് നേഷൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി അബണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പ് ഫാക്ടർ. ആ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് വളരെ വില കുറച്ച് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണോ ആ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി നേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും, കയറ്റുമതി ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ട് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഹൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയർസ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് നേഷൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ. ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ഏത് കമ്മോഡിറ്റിയാണോ വളരെയധികം കുറവായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫാക്ടറാണോ ആ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ആ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട കമ്മോഡിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളതും അത് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണോ ആ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേസമയം ആ രാജ്യത്ത് വളരെ വില കൂടിയതും ആ രാജ്യത്ത് അധികം ലഭ്യമല്ല ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണോ ആ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ദ HO തിയറം. എ നേഷൻ വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ കമ്മോഡിറ്റി whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor and import the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor. This is the theorem in nutshell. സോ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എ റിലേറ്റീവ്ലി ലേബർ റിച്ച് നേഷൻ, അതായത് കൂടുതൽ ലേബർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള നേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ റിലേറ്റീവ്ലി ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. അവരെന്തായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ ലേബറേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഏതാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ദ റിലേറ്റീവ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. ഇനി കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ്. അതായത് ലേബർ റിച്ച് കൺട്രി ഏത് കൺട്രിയാണോ ലേബർ റിച്ച് കൺട്രി ആ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രി ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പുവർ കൺട്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഇമ്പോർട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേഷൻ 1 നേഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും? അത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആണ് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. അപ്പം ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഈ രാജ്യത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി അബണ്ടൻ്റ് ആണ്, ചീപ്പുമാണ്. ഈ നേഷൻ 1 വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും
കുറച്ച് ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഫാക്ടറാണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഒരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നേഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയായ എക്സ് ആയിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ച് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നേഷൻ 2 എക്സ്പോർട്ട്സ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ. നേഷൻ 2 ഏതായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക? വൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? കമ്മോഡിറ്റി വൈ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. കമ്മോഡിറ്റി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. മാത്രമല്ല നേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻറ്റ് കൺട്രി. കുറച്ചു ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലുള്ളതും ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ചീപ്പ് റേറ്റ്, ചീപ്പായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതുമായ രാജ്യമാണ് നേഷൻ 2. അതുകൊണ്ട് നേഷൻ 2 എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയായ വൈ ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആയ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആണ്, ചീപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് R/W റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേഷൻ 2 കുറവായിരിക്കും. R/W റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും പ്രതിഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും വേജ് റേറ്റിൻ്റെയും ആ റേഷ്യോ ആണ്, അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ കുറവായിരിക്കും? നേഷൻ 2 കുറവാണ്. ഏതിനേക്കാൾ? നേഷൻ 1 കുറവാണ്. ഓക്കെ, R/W റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേജ് റേറ്റ് റേഷ്യോ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും വേജ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ. വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബറേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയാണ് വേജ് W എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ R/W എന്ന് പറയുന്നത് നേഷൻ 2 കുറവാണ്. എവിടേക്കാൾ? നേഷൻ 1 കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം, ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ? രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വില വ്യത്യാസമാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വ്യത്യാസമാണ്. ചില രാജ്യങ്ങൾ, ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ റിച്ച് കൺട്രിയാണ്, മറ്റു രാജ്യത്തിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ക്യാപിറ്റലിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് HO തിയറത്തിനകത്ത് ദിസ് HO തിയറം ഐസൊലേറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ്, ഏത് രാജ്യത്താണോ ഏത് ഫാക്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സ്, ഫാക്ടറിൻ്റെ എൻഡോവ്മെൻറ്റ് ലഭ്യത, അവൈലബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാലും എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് ആണ്. ഓരോ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം, രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഫാക്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതായത് പരസ്പരം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു നേഷൻ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവാനും കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ HO മോഡലിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് HO തിയറം ഓർ HO മോഡൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തിയറി ഓർ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് തിയറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹെക്ഷർ-ഓഹ്ലിൻ തിയറത്തെ നമ്മൾ ഈ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തിയറി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് തിയറി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ ഫോർ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് എന്നായതുകൊണ്ട് ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ ഈ പേരിലും HO തിയറിയെ നമ്മൾ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തിയറി ഓർ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻ്റ് തിയറി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓരോ രാജ്യവും ഈച്ച് നേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ദ കമ്മോഡിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി അബണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പ് ഫാക്ടർ. ഓരോ രാജ്യവും എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും
അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എക്സ്പോർട്ടിലായിരിക്കും? അവിടെ റിലേറ്റീവ്ലി അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ചീപ്പായിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഏതാണോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിലായിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? ദ കമ്മോഡിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ. ഏത് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക? കൂടുതലായിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് ചിലവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയതായിട്ടുള്ളതും സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അധികം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ HO തിയറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് റാദർ ദാൻ എന്താണ് അസ്യൂമിങ് ഇറ്റ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു അസംഷനാണ് മാത്രം വെച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. HO തിയറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിലാണ്. അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ പ്രീ ട്രേഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഷൻസ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് എന്താണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ട്രേഡിന് മുന്നേ ഈ ഓരോ രാജ്യത്തെയും പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെയും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഏത് രാജ്യത്താണോ കൂടുതലായിട്ട് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഉള്ളത് ആ ഫാക്ടറി ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി മറ്റു രാജ്യത്ത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ചീപ്പായിരിക്കും, മറ്റു രാജ്യത്തേക്കാൾ ചീപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, മറ്റു രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പ്രൈസിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലും വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് there is a difference in absolute factor prices and commodity prices between the nations. അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്തെ ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലും വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും ആബ്സൊല്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും മൊത്തത്തിൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയിലുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, കമ്മോഡിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആബ്സൊല്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ്. പ്രത്യേകിച്ചും പെട്ടെന്ന് ട്രേഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സൊല്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുള്ള വ്യത്യാസം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് ഇൻ ടു നേഷൻസ്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ആബ്സൊല്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ട്രേഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് നേഷൻ 1 നേഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവുമാണ്. നേഷൻ 1 ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയും നേഷൻ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നേഷൻ 1 ലേബർ പ്രൈസസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസും ഈ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസും മറ്റു രാജ്യവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള ആബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രൈസസിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ഈ HO തിയറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓർ സഡൻ കോസ് ഫോർ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹെക്സ്ചർ-ഓഹ്ലിൻ തിയറിയിലെ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഹെക്സ്ചർ-ഓഹ്ലിൻ തിയറിയിൽ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഫോർ കമ്മോഡിറ്റി, ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ്, സപ്ലൈ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ദ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടുഗദർ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ്. കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ്, ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഹിയർ ബൈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഘടകങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ്, ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ്.
ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതാണ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും ഉണ്ട്, ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ എന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ ഫാക്ടർ കൈവശമുള്ളവന് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും, കുറച്ച് ഫാക്ടർ കൈവശമുള്ളവന് കുറച്ച് ഇൻകം കിട്ടും. കാരണം ആ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവൻ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്കുള്ള ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓണർഷിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നത്, അതാണ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമോഡിറ്റീസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ്. കമോഡിറ്റീസിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡാണ്. കാരണം അല്ലേ, ഫാക്ടേഴ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ്, നോട്ട് കമോഡിറ്റീസ്, ഫാക്ടേഴ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡാണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ കമോഡിറ്റീസിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിമാൻഡാണ്. അതേസമയം ഫാക്ടേഴ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമോഡിറ്റി ഏതാണോ ആ കമോഡിറ്റിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായാലേ ഈ ഫാക്ടറിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗസിങ്ങിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കമോഡിറ്റീസിന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയാലേ എന്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുള്ളൂ? ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ. ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമോഡിറ്റീസ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദിസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിറൈവ് ഡിമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണ്. കമോഡിറ്റീസിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടും. സോ ദിസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമോഡിറ്റീസ്. അപ്പം ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സും സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സും ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടാണ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് കം ടുഗദർ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സപ്ലൈയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സാധാരണ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഫാക്ടേഴ്സിന് എത്ര ചിലവ് വന്നു, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ്, ആ ടെക്നോളജിക്ക് എത്ര ചിലവ് വന്നു, ആ ചിലവുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വി ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ. ഫൈനൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് there is a difference in commodity prices അല്ലേ. കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡിനെയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ രാജ്യത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഏത് രാജ്യം ഏത് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, റിലേറ്റീവ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ ആയാലും പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡ് ഏത് ട്രേഡ് പാറ്റേൺ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഏത് കമ്മോഡിറ്റി ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് വിൽക്കപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇവിടെ രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ടേസ്റ്റും ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പറയുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത്. ആ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ടേസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഡിമാൻഡ് ഫോർ
ഡിറൈവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കമോഡിറ്റീസ് ഏതിലേക്കുള്ള ഡിമാൻഡിലേക്ക് നയിക്കും? ഫാക്ടേഴ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡിലേക്ക് നയിക്കും. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ, ഇവിടെ സപ്ലൈ 2 ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലൈ കർവാണ്. അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് രണ്ടുപേരോട് ചേർന്ന് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, ഫാക്ടർ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ പ്രൈസും ടെക്നോളജിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കമോഡിറ്റി പ്രൈസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണോ ഉള്ളത് ആ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിലയും ടെക്നോളജിയുടെ വിലയുണ്ടാവും. ആ ടെക്നോളജിയും കൂടെ വിലയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഏതിനെ തീരുമാനിക്കും? കമോഡിറ്റി പ്രൈസസിനെ തീരുമാനിക്കും. ലാസ്റ്റ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് കമോഡിറ്റിയാണോ ആ കമോഡിറ്റിയുടെ വില തീരുമാനിക്കും. അത് ആ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്ക് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് ഈ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ എക്കണോമിക് ഫോഴ്സസും എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഹൗ ദിസ് ജോയിൻലി ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈനൽ കമോഡിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ഈ എക്കണോമിക് ഫോഴ്സസായ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജോയിൻലി ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈനൽ കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്കിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ HO തിയറി ഒരു ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് HO മോഡൽ ആസ് എ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സസും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വി ആർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് the difference in the physical availability or supply factors of production among nations to explain the difference in relative commodity prices. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെയാണ്? ഫിസിക്കൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ അവൈലബിലിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഫാക്ടറിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമോഡിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ്, സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് കമോഡിറ്റി പ്രൈസസിലുള്ള വ്യത്യാസം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമോഡിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ട്രേഡിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓഹ്ലിൻ അസ്യൂംസ് ഈക്വൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എമംഗ് നേഷൻസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്തും വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ ടേസ്റ്റും ഈക്വൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് സിമിലർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കമോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഡിമാൻഡും കമോഡിറ്റീസിനുള്ള ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡും ഒക്കെ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഫാക്ടേഴ്സിനും അതുപോലെ കമോഡിറ്റീസിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്, സപ്ലൈയിൽ. ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സപ്ലൈയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും സപ്ലൈയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫാക്ടർ പ്രൈസസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ പ്രൈസസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണ്, അഥവാ ഒരേ ടെക്നോളജി തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഫാക്ടർ പ്രൈസും ടെക്നോളജിയും ചേർന്നിട്ടാണ് കമോഡിറ്റി പ്രൈസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഇവരുടെ ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമോഡിറ്റി പ്രൈസസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടായ ഡിഫറൻസാണ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് കമോഡിറ്റി പ്രൈസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കാരണം അവരുടെ ടേസ്റ്റും ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ സപ്ലൈയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫാക്ടർ പ്രൈസസിൽ വ്യത്യാസം വരും, അതുപോലെ കമോഡിറ്റി പ്രൈസിലും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമോഡിറ്റി പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കമോഡിറ്റി ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡബിൾ ലൈനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ HO തിയറിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റും ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലർ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരേപോലെ ആവണമെന്ന് കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഏകദേശം സിമിലർ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ സെയിം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മളെ ഹെസ്ചർ-ഓഹ്ലിൻ തിയറിയുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ടേസ്റ്റും ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെയിം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്താണ് അത് ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ ആയാൽ മതി എന്നാണ് ഹെസ്ചർ-ഓഹ്ലിൻ തിയറി പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പാനലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ട് പാനലാണ്. ലെഫ്റ്റ് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഓഫ് നേഷൻ 1 ആൻഡ് നേഷൻ 2. നേഷൻ 1ൻ്റെയും നേഷൻ 2ൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാനൽ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ കാണിക്കുന്നത്, ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേർവ്സ് ഓഫ് നേഷൻ 1 ആൻഡ് നേഷൻ 2. നേഷൻ 1ൻ്റെയും നേഷൻ 2ൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. അവരുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന് തങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കമോഡിറ്റീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫ്രോണ്ടിയറിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം, നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്ക്യൂഡാണ്, വൈ ആക്സിസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈ ആക്സിസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ക്യൂഡാണ്. എക്സ് ആക്സിലേക്ക് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നേഷൻ 1ൻ്റെ. ഓക്കെ, നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം കമോഡിറ്റി എക്സ് എന്ത് കമോഡിറ്റിയാണ്? ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേഷൻ 1 കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം കമോഡിറ്റി എക്സ് ആണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റി, അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നേഷൻ 1 ആണ്. അതേസമയം നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് നേഷനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവായിരിക്കും അവർ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നറിയാം, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 2 കമോഡിറ്റീസ് വിച്ച് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോക്കസ് കുറേ പോയിൻറ്റുകളുടെ ലോക്കസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കേർവും സെയിം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേർവ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് IC1 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും കോമൺ ആണ്. നോക്ക്, നേഷൻ 1ൻ്റെയും നേഷൻ 2ൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിനോട് ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ്? IC1 ആണ്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർക്ക് നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും നേഷൻ 2ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിനെ A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് ഇത് നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ആ പോയിന്റിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ നേഷൻ 2ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ടാൻജൻ്റ് ആയി. രണ്ടിനും ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ്. കാരണം ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് സെയിം ആയിരിക്കും, കാരണം ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമല്ല. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിന് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നു. അതേസമയം നേഷൻ 2ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അത് ടാൻജൻ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൽ നേഷൻ 1 ആയാലും ദിസ് ഈസ് ദ IC1 ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ദാറ്റ് നേഷൻ 1 and 2 ക്യാൻ റീച്ച് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ. ഒറ്റയ്ക്കായാലും നേഷൻ 1ലായാലും നേഷൻ 2നായാലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ് ഈ IC1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എയും A' ആണ് അവരുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും കൺസംഷൻ്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഇനി ട്രേഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുമാണ് അവരുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ. അത്രയായിരിക്കും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നേഷൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ആവാം, അപ്പം കമോഡിറ്റി എക്സ് ആവാം, 40 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി വൈ ആവാം. അതുപോലെ A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ നേഷൻ 2ൻ്റെ കൺസംഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നത്. A' എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി എക്സും അതുപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ്
കമ്മോഡിറ്റി വൈ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ പ്രീ ട്രേഡ് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നേഷൻ 1ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറും കാണിച്ചു തരുന്നു, നേഷൻ 2ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറും പ്രീ ട്രേഡ് സിറ്റുവേഷനാണ്, ട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കൺസംഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രൊഡക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ രണ്ടുകൂടെ ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിന്റ് നേഷൻ 1ൻ്റേത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും നേഷൻ 2ൻ്റേത് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമാണ് ഇവരുടെ ടാൻജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും കൺസംഷൻ ട്രേഡ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത്ര അവിടെ നിന്നോട്ടെ. അടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് സെയിം ആവുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ, ഐസൊലേഷനിൽ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും, പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ ഐസൊലേഷനിൽ വരണം എന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ വരണം എന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പറയും. ഇത് കേട്ടിട്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.